மக்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு தொடர்பில் இன அடிப்படையிலான பாகுபாடு காட்டப்படுவதாக தம் மீது குற்றச்சாட்டை முன்வைக்க வேண்டாம் என கூறியுள்ளார் பிரதமர் டத்தோஸ்ரீ அன்வார் இப்ராஹிம். 2025 ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டில் இந்தியர்களுக்கென 130 மில்லியன் ரிங்கிட் மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது நியாயமில்லை என கூறுவதை நான் தொடர்ந்து கேட்டு வருகிறேன். இப்படி கூறி இன அடிப்படையிலான பாகுபாடு காட்டுவதாக என் மீது குற்றம் சாட்டுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இந்தியர்களின் வருமானம் 2023 ஆண்டை காட்டிலும் 2024 ஆண்டில் உயர்ந்துள்ளதை யாரேனும் அறிவீர்களா? இது மலாய்க்காரர்களை காட்டிலும் அதிகம். அப்படியென்றால் மலாய்க்காரர்கள் என்னிடம் கேட்கலாம் அல்லவா, அன்வாரின் மடானி அரசாங்கம் எங்களுக்கு துரோகம் இழைத்துவிட்டது என்று. எனவே நம்புங்கள், எங்களால் முடிந்தவரை இந்தியர்களுக்கு சிறந்ததை தான் செய்து வருகிறோம் என கூறியிருக்கின்றார் அன்வார். Kalau you tengok dasar saya daripada dulu, when I was in ABI, saya tak setuju dasar ekonomi baru dari sudut penekanan racial profiling ini. You tengok macam economic recovery, median salary data, December 2023 by ethnicity shows wage growth across groups. Others, 2,164 ringgit, which means increase plus 5.8 year on year. India 2864, highest increase from 23 to 24, 6.1%. Chinese, highest in terms of median income, 4,300 ringgit, increase 5.8. Malays and Bumiputra, 2,427 ringgit, the lowest. Okay. Increase of 5.5. The Malays will go to all villages highlighting this. Now my response is this: we are doing everything we can to the Malays too. A lot of Malay leaders have squandered, and we want the money to go back to the Malays. We are doing our level best to the Indians. Now the Malays cannot use these figures and say, you see, the Anwar Madani government has betrayed our trust because they remain the poorest of the community. டிவெட் கல்வி வாய்ப்பின் வாயிலாக முதல் முறை இந்தியர்களுக்கென சிறப்பு சலுகையை நாம் வழங்கியுள்ளோம். இது குறித்து யாரும் பேசவில்லையே. ஆனால் அனைவரும் அந்த 130 மில்லியன் ரிங்கிட் குறித்து பேசி வருகிறீர்கள். நான் பல இடங்களுக்கு செல்லும் போது பிற மதத்தினரும் தான் என்னிடம் சொல்கிறார்கள், எங்களுக்கு வாய்ப்பு வேண்டும் என்று. கேட்பது உங்களின் நியாயம், அதை நான் மறுக்கவில்லை. ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாகவே மடானி அரசாங்கம் மாற்றாந்தாய் போல நடப்பதாக கூறுவதை நான் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. Reduce racial profiling in this country. There's an opportunity. Tibet, you didn't mention Tibet. For the first time, since Tibet was introduced, we gave special case for the ethnic Indians. I mean, thanks to Zahid, who is initiating that program. But you know, when you talk, we're 135, saya dengar itu saja. Is that fair attitude? No, it's not. But is it fair for you to make the demands? Yes, everybody does that. I went to Ipoh, yesterday was Tambur, dia minta itu sekolah, itu dia kata kami dah buat sendiri, minta. Mana-mana saya hidup buat begitu besar, boleh dia kata bagilah peluang kami ni boleh tak apa, bagilah putus kata baik. Which is fine. Tapi bila guna macam kata kamu telah zalim dan menganak-tirikan negeri kami, ini saya rasa tak. மக்களிடம் எதிர்க்கட்சியினர் முன்வைக்கும் முக்கியமான ஒரு கூற்று என்னவென்றால், மலாய்க்காரர்களின் நிலை ஆபத்தில் இருக்கிறது என்பதே. அதன் பின்னர் இந்தியர்களிடம் சென்று இந்தியர்களின் நிலை ஆபத்தில் இருப்பதாகவும், சீனர்களை சந்திக்கும் போது அவர்களின் நிலை குறித்து வருந்துவதாகவும் பேசி வருகிறார்கள். இது சரியல்ல என இன்று செய்தியாளர்களுடன் நடைபெற்ற ஊடக சந்திப்பின் போது அன்வார் இவ்வாறு பேசினார். மித்ரா, அமனா இக்தியார் மற்றும் இன்னும் பல திட்டங்கள் வாயிலாக இந்தியர்களின் நலனை மடானி அரசாங்கம் காத்துதான் வருகிறது என தெரிவித்தார் அன்வார். Amanah Ikhtiar dulu tak pernah ada problem. Tekun, tak ada. Kuskor baru ni Ramadan announce. Banyak. Bagi saya, setakat ini yang bagi pada India, itu dah mencecah ratusan juta ringgit. Tetapi kalau tengok dia punya naratif di estate, 134. So I want to appeal
from such narrative. They will know. They will know. You help us. I'm not saying only the Indians. The Chinese will do it. Chinese tak ada apa-apa. Jadi orang lain kata, aku tengok KL ni, semua Cina, banyak berapa. Jadi, you kena jaga tu. Kalau boleh, kita cuba lepaskan daripada racial profiling dan tackle masalah orang India, kemiskinan, pekerjaan, latihan. Ya. Itu saya rasa fokus. எனவே இன அடிப்படையிலான பாகுபாடு காட்டப்படுவதாக சொல்வதை விட்டுவிட்டு ஏழ்மை, பொருளாதாரம், வேலைவாய்ப்பு போன்ற பிரச்சினைகளை களைய நாம் இணைந்து செயல்படுவோம். இப்போது எங்களை கேள்வி கேட்கும் ஒரு சில இந்திய அரசியல்வாதிகள் முன்பு ஆட்சியிலும் பதவியிலும் இருந்தபோது தனக்கான வருமானத்தை பெருக்கிக் கொள்வதிலே ஆர்வம் காட்டினர். ஆனால் இப்போது மடானி அரசாங்கத்தை குறை கூறி வருகின்றனர் என அன்வார் காட்டமாக கூறினார்.